टेकमैन ओडिशार यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत। आज छाड़े किसी विशेष तरकारी है घरे जहाँ कंकड़ा झोल, चिलिका कंकड़ा झोल। एभली कंकड़ा मार्केट रे अति सहजरे मिल जाउछि। यार मूल्य मत बहुत कम रोचे। आसनु जानिबा एवं देखिबा कंकड़ा तरकारी सहज उपाय एवं सुस्वादु केमिति है। एमती आहरी नुआ नुआ व्यंजन पाई मोर ये चैनल टी सब्सक्राइब करंतु एवं घरे रही सुस्वादु खाद्य प्रस्तुत करंतु। माछ खोजी खोजी आमे पहुँची बीटीए मार्केट रे। छाड़ पाई प्रबल गहली सत्वे भी बेपार धूमधाम रे करुछंदी बेपारी। इलिसी, रोही, भाकुर, जियंता रोही, पम्पलेट, चिंगुड़ी, तोड़ी, खासी, चिकेन, छोट चिंगुड़ी, बड़ चिंगुड़ी, मागुर, रत्ता सबकिछि माछ आज मिलुथला। एवं बुली बुली आमे शेष रे पहुँची थिले कंकड़ा पाखरे। कंकड़ाटी पसंद होइतिला एवं तान मध्यरु मु गोटिए बाछि नेइछि कंकड़ा। कंकड़ार गोटिए जाति चिलिका कंकड़ा बोली तार ना। ताकू आज रोषेई करिया, झोल करिया, घरे करिया। नमस्कार, सुप्रभात। मु संजीव टेकमैन ओडिशार यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत करुचे। आज छाड़ स्पेशल आमे आपको आनीचु एभली प्रकार मार्केट आनिला पर यह भल कर 2-3 थर आप धोई नियंतु एवं धोइला बेले अति सावधान सह यह धरतु। प्रकार कंकड़ा तरकारी आज बनैबा शिखिबा आमे। आज मोर से घरे प्रस्तुत होउछि चिलिका कंकड़ा झोल। आसनु देखिबा एवं जल्दी जल्दी वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। तरकारी प्रस्तुत पई आमे आनिछु 2टी टमाटो, 6-7टी आलू, 3टी पियाज, अल्प किछि धनिया पत्र, 3टी सुखिला लंका, 2टी लवंग, 3टी गुजराती, किछि जायत्री फल, गोटे बड़ अलैच, दालचीनी एवं कंचा लंका। ता सहित अच्छी आमर अदा रसुणर सुखिला लंकार बटा। एक पात्र रे गैस साहाय्य प्रथमे पानी गरम करंतु। पानी को फुटिबा पर्यंत यह अपेक्षा करंतु। फुटी साइला परे बछा जाइथिबा कंकड़ा बा धुआ जाइथिबा कंकड़ा को आपण सीधा सड़क पानी रे कि समय फुटाई रखंतु। समय रे पात्रटी को ढांकंतुनी कहीं आमको यह देखा पड़ो। कंकड़ा पानी रे फुटिबा सहित यह धीरे धीरे कमला रंगर परिणत हम। ये कमला रंगर परिणत हबार अर्थ आमर कंकड़ाटी धीरे धीरे सिझा आरंभ करुच्ची एवं कमला रंग हो गला पर कंकड़ाटी को कढ़ा जाए। तेणुक ढांकतु ना। कंकड़ा सिझा समय रे आमे आलू टी काटिकी प्रस्तुत करदबा, रेडी करनवा। आसतु आलू काटी नवा। आलूटी को ये बड़ बड़ काटिबा, मांस तरकारी परी काटिबा ताकि आलूटी फिटी न जाओ तरकारी रे। पात्रटी टिके टिके फेण आसिलानी। यार अर्थ जे कंकड़ाटी आमर पाखापाखि प्रस्तुत हो गलानी। देखि नवा। गोटे कंकड़ा ऊपर को टेकी देखिबा। आउ किछि मिनिट लागिवो। से समय भितर आमे पियाज मध्य काटिकी प्रस्तुत करदबा। पियाज टी काटला बेले ध्यान रखते पियाज टी छोट छोट जिते छोट काट पारे सेते भल ताकि तेल रे यह भाजी हबा पड़े
ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ କମ୍ ଲାଗେ। ସମ୍ଭବତଃ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପିଆଜ ଟିକେ ସମ୍ଭବତଃ ଯେତେ ଛୋଟ କାଟିପାରିବେ ସେତେ ଭଲ। ପିଆଜର ପରେ ଆମେ ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ନେବା। ସମୟ ଅଛି, କଙ୍କଡ଼ା ସିଝିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଏଇ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ କରିନେଉଥିବା। ଟମାଟୋକି ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଟିବା, ତାକି ତରକାରୀର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଟମାଟୋର ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ତା'ର ଆକାରଟି ଦେଖାଯାଉ। ସେହି ସମୟରେ କଙ୍କଡ଼ାଟି ଆମର ହେଇସାରିଛି ଏବଂ ପଚା କମଳା ରଙ୍ଗର ହେଇସାରିଛି, ତା ମାନେ କଙ୍କଡ଼ା ଆମର ସିଝି ସାରିଛି। ଚୁଲାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। କଙ୍କଡ଼ା ସିଝିବା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିନେଇଛେ। ଆଳୁ କାଟି ସାରିଛେ, ପିଆଜ କାଟି ସାରିଛେ, ଟମାଟୋ କାଟି ସାରିଛେ। ପାତ୍ରରେ ଆମେ କଙ୍କଡ଼ାଟିକୁ ଛାଣି ନେବା ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଗରମ ପାଣିରୁ ଛାଣି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସମ୍ଭବତଃ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ କଙ୍କଡ଼ାଟିକୁ ଗରମ ପାଣିରୁ ଛାଣିଲା ପରେ ଏହାକୁ କେବେ ଜଲ୍ଦି ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କେବେ ବି କରନ୍ତୁନି। ଏତଦ୍ୱାରା ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ଯେକୌଣସି ଅଂଶ ଥାଏ ଏହା କଙ୍କଡ଼ା ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାଦରେ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଥଣ୍ଡା ପାଣିର ବିଲକୁଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଙ୍କଡ଼ା ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଆମେ କାଟି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଭାଜିଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ୟାନ୍ରେ ତେଲ ଗରମ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଆଳୁଟିକି ପଲଟି କରିକି ଏହାର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଭାଜିବି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାକୁ ଉପର ତଳ କରି ଭାଜି ନେବି। ଗୋଟେରୁ 2 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ କଙ୍କଡ଼ାଟି ଆମର ଥଣ୍ଡା ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ କଙ୍କଡ଼ାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାଛି ନେବା। ଏହାର କାଣି ଗୋଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ଅତି ଛୋଟ ପତଳା ଗୋଡ଼ ଥାଏ, ସେ ଗୋଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଛିଣ୍ଡେଇ ବାହାର କରିଦେବା ଏବଂ କଙ୍କଡ଼ାଠୁ ତା'ର ଖୋଳରୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ା ଛଡ଼େଇବା ବହୁତ ସହଜ। କିଛି କିଛି ସମୟରେ ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏହା ବିଲକୁଲ କଷ୍ଟ ଲାଗେନି। କଙ୍କଡ଼ାଟିକୁ ସିଧା 2 ହାତରେ ଭଲ କରି ଧରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାମ ଆଉ ଡାହାଣ କରି ଭିଡ଼ି ଦେଲେ କଙ୍କଡ଼ାଟି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଉପର ଖୋଳଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିତରେ ଥିବା ଗାଲିସି ପରି ଏକ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କଙ୍କଡ଼ାର ଗାଁ ଭାଷାରେ ଦଳ ବୋଲି କହୁ, ଗାଲିସି ଯେଉଁଟାକି ଗାଲିସି ବୋଲି କହୁ, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି କିଛି ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ଏ ଗାଲିସି କାଢ଼ନ୍ତିନି ବା ଏ ଦଳ ଜିନିଷକୁ କାଢ଼ନ୍ତିନି, ଯାହାକି ଟେଷ୍ଟ ମୋତେ ତ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ଆପଣମାନେ ଥରେ କାଢ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କଙ୍କଡ଼ାର ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ହେବ। ଏଇ ଗାଲିସି ଜିନିଷ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ତରକାରୀରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ ନେଇ ଆସେ। ତେଣୁକରି ଗାଲିସିର ବ୍ୟବହାର ବିଲକୁଲ ବି କରନ୍ତୁନି। ଏହା ଆପଣ ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦକୁ ପୁରା ତଳକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଛଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପୁନର୍ବାର କେବେ ବି ଏହାକୁ ପାଣିରେ ଧୁଅନ୍ତୁନି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆ ଭିତରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଖୋଳ କାଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫା ହେଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଇ ସଫାଟାକୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାଣି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଏରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଏହାକୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନ ସହିତ କରୁଥିବେ, କାହିଁକିନା କଙ୍କଡ଼ାର କିଛି ଅଂଶ, କଙ୍କଡ଼ାର କଣ୍ଟା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ କ୍ଷତି କରିପାରେ। ତେଣୁକରି ଏହାକୁ କରିବା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ହାତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଛଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ କଙ୍କଡ଼ାର ପ୍ରକାର ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଦେଖାଯିବ। ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରରେ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ କଙ୍କଡ଼ାଟିକୁ ହାଲକା ତେଲରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜି ଦିଅନ୍ତୁ। ଛଡ଼ା ଯାଇଥିବା କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଆମେ ତେଲ ଗରମ କରି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା। ଏହାର ଭାଜିବାର କାରଣ ହେଉଛି କଙ୍କଡ଼ାଟି ଯେଉଁ ଆମିଷ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରକାରର ବାସ୍ନା ରୁହେ, ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଏହାର ବାସ୍ନାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଳାଇଥାଏ ଏବଂ ତରକାରୀ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଦର ଦ୍ୱିଗୁଣତା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଭଜା ଯାଇଥିବା କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରରେ ପଲଟି କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର କଙ୍କଡ଼ା ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
ପ୍ରଥମେ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ। 3ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଡାଲଚିନି, ଜାଇତ୍ରୀ ଫଳ, ଅଳେଇଚ, ଲବଙ୍ଗ, ବଡ଼ ଅଳେଇଚ ଏବଂ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇ ଗରମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ କିଛି ଜିରା ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। ତେଲ ସହ ଗୋଟା ମସଲାର ବାସ୍ନା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଭାଜନ୍ତୁ ଏବଂ ବାସ୍ନା ଆସିଲା ପରେ ଏଥିରେ ପିଆଜ ମିଶାଇ ପୁଣି ଭାଜନ୍ତୁ। ପିଆଜଟି ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଭାଜନ୍ତୁ, ଧିମ ଆଞ୍ଚରେ ଭାଜନ୍ତୁ। ପିଆଜ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏ ସହିତ ଅଦା ରସୁଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର ବଟାକୁ ମିଶାଇଛେ ଏବଂ ବଟାକୁ ମିଶାଇ ସାରିବା ପରେ ଅଳ୍ପ ସାମାନ୍ୟ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦେବା। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଘୋରେଇ ନେଉଛେ ଏବଂ ଘୋରେଇବା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନରେ ଆମେ ଏହାକୁ ପରଖି ନେଉଛେ ବା ମିଶାଇ ନେଉଛେ। ମସଲାକୁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜନ୍ତୁ ଏବଂ ମସଲାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ଏହାରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଏବଂ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର ପାଉଡ଼ରକୁ ମିଶାଇ ପୁଣି ଭାଜନ୍ତୁ। ମସଲା ଫେଟିଲା ପରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ତାକି ମସଲା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାର ମିଶ୍ରଣଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଲ ରହିବ। 5ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ଆସିଲା ପରେ ମସଲାର ଘୋଳ ଏଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବ। ଆପଣ ଏଥିରେ ଭଜା ଯାଇଥିବା କଙ୍କଡ଼ାକୁ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କଙ୍କଡ଼ା ଭଜା ପାତ୍ରଟିକୁ ଗରମ ପାଣି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ପାଣିଟି ଆମେ ଝୋଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। କଙ୍କଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମୟରେ ଆମେ ରଖିଥିବା ପ୍ରଥମରୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ କାଟି ନେବା ଏବଂ ପତ୍ରର ଅଗଭାଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଛାଡ଼ିଦେବା ତାକି ତରକାରୀ ସମୟରେ ଏହା ଆମର ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ବାମ୍ଫ ପରେ ଆପଣ ଆଳୁ ମିଶାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଳୁ ମିଶାଇବା ପରେ ଆପଣ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଚିକେନ୍ ହେଉ କି ମଟନ୍ ଗୁଣ୍ଡ ହେଉ ଏହାଥିରେ ମିଶ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ମିଶାନ୍ତୁ। ଆଳୁ ଏବଂ ପଡ଼ିଥିବା କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଘାଣ୍ଟ ସହିତ ଏହାକୁ ସମୟ ସମୟରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଟମାଟୋ ସସ୍ 1 କପ୍ ପାଖାପାଖି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସସ୍ଟି ମିଶ୍ରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଘାଣ୍ଟି ପୁଣି ଥରେ ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ କାଢ଼ିଲେ ଦେଖିବେ ତରକାରୀର ରଙ୍ଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତର ଆଉ ଏକ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ପଳାଇଛି। ତା ସହିତ ତାପରେ ଆପଣ ଏହା କଟା ଯାଇଥିବା ଟମାଟୋକୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ମିଶ୍ରଣ କରିକି ଏହାକୁ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ଘୋଡ଼େଇ ରଖନ୍ତୁ ଅବା ବାମ୍ଫରେ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତରକାରୀଟି ଆମର ବନି ସାରିଛି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଗରମ ପାଣିଟିକୁ ଆ ଦେହରେ ମିଶାଇ ସାରିଛି ଏବଂ ତରକାରୀଟିକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବାମ୍ଫ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏହା କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ତରକାରୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଝୋଳ ଟିକେ ମୋଟା ହେଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ରଟି ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ତରକାରୀଟିକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଢାଙ୍କୁଣୀରେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତରକାରୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାହା ଗରମ ମସଲାର ମିଶ୍ରଣ ଥାଏ, ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରେ MDHର ଗରମ ମସଲା। ସବୁବେଳେ ମୋ ରୋଷେଇ ଶେଷରେ କଟା ଯାଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଆମେ ମିଶାଇ ସାରିଛେ ଏବଂ ତରକାରୀ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା, ପରଖି ନେବା ତରକାରୀ ଆମର କିଭଳି ହେଇଛି। ଏକ ବାଉଲକୁ କାଢ଼ିକି ଏହାକୁ ସଜାଇ ନେବା।